कलुषित शिक्षा आ परीक्षा व्यवस्था को केंद्र करी प्राय मासेरु ऊर्ध्व समय है चारिआडे चर्चा हो पार्लियामेंट रे चर्चा जोठी जोठी राज्य मानकर अच्छी राजनैतिक दल माने सेमाने मध्य साधारण रे चर्चा करचुंती रास्तार जो माने बंधु बांधव यूनिवर्सिटी जोठी जहाँ जी जोठी देखा ए विषय चर्चा चली ये कथा उठिला सेति बेलिया जेतोले नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा प्रश्न पिला मैंने परीक्षा देके आसला परे सरकार ताकू बातिल करदेले एइथिपई सरकार निजे कहले जे प्रश्न पत्र लीक होती पार्लियामेंट कहवाक गले आज पर्यंत पार्लियामेंट ठीक भाव में चली पारुनी सोमवार दिन जिते पार्लियामेंट पुणी आरंभ हम लोकसभा और राज्यसभा सी चली पार कि नाई सन्देहजनक कथा सरकार जो शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने एवं परीक्षा को विशेषकर ध्यान रखी किभली भाव में स्वच्छतार सहित परीक्षा हो पार सरकार पार्लियामेंट रे बिल आणले किंतु बिल आणिक से बिल तो कहीं आलोचना कले बिल पास है सरकार संख्या गरिष्ठता अच्छी बिल पास है किंतु से विषय कहीं किसी आलोचना तो किसी कले कहीं कले कौन कले कहीपारि था कि न कहीपारि था ही जना से मैंने आलोचना करेंगे बोलिकी बाहर जाकि एत कथा कहते परीक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था किंतु गृह भितर जिते पार्लियामेंट भितर जिते निमंत्रण करागला और सेसन बसला आलोचना हाँपाई समस्त कहगला कहारी पार्टी कथा बाहर से सब जहाँ कहले केवल पॉलिटिकल भाषण बाजी मोर कहबार उद्देश्य होगा ए पर्यंत जिते जुआड़े आलोचना होउची सबु आलोचनार मूल लक्ष्य गोटे कौन ना देश में जहाँ होती आम समस्ते अनुभव करुचे शिक्षा व्यवस्था पाठ पढ़ावा कथा हो कौटी स्कूल ना तो कौटी शिक्षक ना कौटी परिवेश ना पाठ पढ़ाई पिला जिते जहाँ कहुच्छी सरकार कुआड़े कहते आम एत प्रकार व्यवस्था करचु एते स्कीम करचु किंतु सबू सत्वे देखा जाउची जे पिला कहीं पाठ पढ़ुना मैट्रिक जाके पहुँचला बा क्लास 10 जाके पहुँचला बेलू जी पिला प्रथम श्रेणी में आडमिशन नहीं से अधारू अधिक पढ़ेले तेणु शिक्षा व्यवस्था रे मोटे देश रे ठीक भाव में चलू ना परीक्षा तद्रूप परीक्षा रे जे आपण भल पिला आपण बहुत परिश्रम करचंती पाठ पढ़ी नोट करिसंती परीक्षा हॉल को गले ठीक भाव में परीक्षा देकर आसिले आशा करते जे भल नंबर रही भल अनुष्ठान भल शिक्षा अनुष्ठान जाकर आडमिशन ने आहरी उच्च शिक्षा पाइबापी आपण को किसी असुविधा हेनी किंतु से को देखला बेलू आउ आपण पछरे थी किए भल नंबर रखी से पशिगला तो आउ कौन हो गला आपड़ जे सब बेले जाकि सिलेक्शन प्रोसेस जो होती पचारे आपन किए कह संभव नुहे तेणु शिक्षा व्यवस्था जमती परीक्षा व्यवस्था तद्रूप मोटामोटी कह गले ए कथा समस्ते जानते मत बड़ आश्चर्य लगुला दिल्ली में जिते बड़े आंदोलन होता आम सब एपर्यंत कौन मोटामोटी भाव में कहे सबू भूल सरकार कॉपी किए कला सरकार भूल कौटी क्वेश्चन पेपर लीक हो गला मंत्री इस्तीफा देवे आम देश में जहाँ जहाँ जो जहाँ है सबू सरकार भूल पार्लियामेंट रे जहाँ आलोचना है विरोधी मान मुहर पदे कथा बाहरला माने से सरकार उपरे समालोचना पूरा अजाड़ी दे पकड़े बाहर जो आंदोलन करते सी तो सरकार सब कथा को विरोध करते सी भी सरकार को गाली गुलज कले विरोधी दल आंदोलनकारी हाट बजार में जो समस्त कहले ये सरकार दायी आंदोलन है आंदोलन रे आम देखिले जे जो बाबू मैंने आंदोलन करते से सब पार्लियामेंट आड़ को माड़िकी जा बसले आईन श्रृंखला परिस्थिति से बेस खराब हो गला सांगे सांगे पुलिस बाध्य है एक्शन नापी पुलिस तो किसी कर जिते शांतिपूर्ण भाव में आप जहाँ कहते आलोचना करे आंदोलन करुँच से पर्यंत कहार किसी कहबार ना किंतु जिते बड़े
ଆପଣ ଆଇନ କି ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାମ ତ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାହା ହୁଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା। ଅଧିକା କିଛି ହେଇନି। କ'ଣ ସେଠି ହେଲା? ପୋଲିସ ଅଟକେଇଲେ, ତାକୁ ହାତରେ ଅଟକେଇଲେ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରି ଅଟକେଇଲେ, ସେଥିରେ ହେଲା ନାହିଁ। ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍, ଲୁହ ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ପାଣି ମାଡ଼ କରାଗଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 2 ରାଉଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ଗୁଳି ଯାହା କୁହନ୍ତି ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ମାନେ ଟ୍ରିଗର ଚିପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାହାରିବନି, ଟ୍ରିଗର ଚିପିଲେ ଅନେକ ଗୁଳି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଳି ସବୁ ବାହାରିକିରି ଯାହାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ମାରୁଥିବେ ସେଠି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ବାଜିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଚିଙ୍କି ଯିବେ, ଅଟକିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେଠି ନିଜକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି, ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି 1.5 ରାଉଣ୍ଡ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, 1.5 କି 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମୋଟେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, SOP ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ମରାଯିବ ତାହେଲେ? ନା, ପେଲେଟ୍ ଗନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକିରି, ସେ ଗନ୍ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଫାୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୁଳି ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ବାଜି ଛିଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ସିଧା ବାଜିଲେ ହୁଏତ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଛିଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା କଥା ଦେଖାଯାଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ସବୁ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଧି କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 500 ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ମିଛ ସତ AI କି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଚିତ୍ର କେତେ କ'ଣ କରିକିରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତକୁ ଯେତେ ବଦନାମ କରାଯାଇପାରିବ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତା'ର ବ୍ୟାପକତାକୁ ବଢ଼େଇ ଯେତେ ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ଚଲେଇଥିଲେ। ତାକୁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧରି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ସବୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି କି 2 ଦିନ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଗଢ଼ି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଲା କାଲିଠାରୁ ବିଶେଷ କରି କି ପରଦିନଠାରୁ 1-2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେଲିଭିଜନ ଉପରେ ଆଖି ରଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମହିଳା ପୋଲିସ, ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 110 କି 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ମୁହଁରେ ଟେକା ବାଜିଛି, ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖା ହେଉଛି ଏବେ। ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି?
ଆପଣ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଟୀକା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଶାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇକିରି ପୋଲିସକି ମାରିବ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଥିଲା, এই ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଆ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ନା ଆଉ କିଛି? ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେଇଦିନ 12-13ଟା ଏଫଆଇଆର୍ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ। କିଛି 70-80 ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ନ କହିଲେ ବି ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯିଏ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମୋକଦ୍ଦମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟଟା ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ରୁଟାଲିଟି ପୋଲିସ ଉପରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋରେ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଆଉ କ'ଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ପୋଲିସ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗୁଳି ମାରିପାରିନଥାନ୍ତୁ କି ସେଠି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାରିନୁ, ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମାରିନୁ। ଆମକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଲହୁଲୁହାଣ କରିକିରି ମାରିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ?